There is an old saying in diplomacy, there are no permanent friends or enemies, only permanent interests. کہ افغانستان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہا ہے. ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ طالبان اور رشیا کی یہ ڈیل بھارت نے کرائی ہے. انڈیا آج بہت ہی خوش ہوگا اور ان کے لیے اور پاکستان کو سکویز کرنے کا ان کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. انڈین انفلوئنس آلریڈی وہاں پہ ہے, تو کیا گیم کھیلی جا رہی ہے افغانستان کے اندر بائی دی رشینز اینڈ انڈینز؟ ادھر طالبان اور رشیا کے درمیان فوجی تعاون کی خبر بریک ہوئی, ادھر بھارتی وزیر داخلہ اس متنازع علاقے میں جا پہنچے. جو ایگریمنٹ ہوا اس میں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لینے جا رہا ہے رشیا کا. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ رشین ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہم پلہ ہے, بلکہ کئی چیزوں میں بہت ہی زیادہ وہ ایڈوانس ہیں, اور وہ امریکہ سے بھی ہم پلہ ہیں, چائنا سے بھی ہم پلہ ہیں. پاکستان میں دہشت ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس اب 3 طرف سے لڑائی. لیکن اگر پاکستان اور سعودی عربیہ ٹائپ کا میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہے تو آپ کا تو ہو گیا ہے پرابلم پاکستان کے لیے بہت ہی مسئلہ, کہ دین آپ یہ جو روزمرہ جو بمباری وغیرہ کرتے ہیں جب دل چاہا جب جا کے افغانستان میں یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دوز آپریشنز. رشیا اور افغان طالبان کے درمیان یہ گہرا عسکری تعاون پاکستان کے لیے ایک نیا خطرہ ہے, اور اس سے خطے میں ایک نئی گریڈ گیم شروع ہو جائے گی. اب ہوگا یہ کہ خطے میں طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی مداخلت بڑھے گی, پراکسی وار میں مزید تیزی دیکھنے کو ملے گی. میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان ہم پر جب دل کرے جہاں دل کرے حملے کرتا تھا یہ اب اور نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم بات چیت کر کے آئے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ رشیا سے لے رہے ہیں. اب اگر ایئر ڈیفنس سسٹم آ گیا تو یہ بہت بڑی گیم چینجر قسم کی صورتحال بن جائے گی افغانستان میں. کہ نام افغانستان کا ہوگا, وہاں بھارتی سینا ہوگی, بھارتی ٹیکنیشینز ہوں گے, اور بھارت کے دوارا پرایوجت روس کی مشینیں ادھر, مطلب یہ ادھر سے بھی مارے گا بھارت, ادھر سے بھی مارے گا بھارت. ہر میڈیا آؤٹ لیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ رشیا بہت جلد افغان طالبان کو ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کرے گا. اور یہ ڈیفنس سسٹم کون سا ہوگا؟ S-300 یا 400 یا عام اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہوں گی؟ اس کے حوالے سے کہیں کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں. تو وہاں پہ اگر رشینز 1-2 S-400 لگا دیں تو پھر آپ کیا رشینز پہ بمباری کریں گے؟ سو which gives Afghanistan a huge deterrence and huge strategic advantage on Pakistan, کہ وہ 2 چیزیں کر سکتے ہیں, کہ ایک آپ کو کانسٹنٹلی تنگ کر سکتے ہیں تھرو TTP, کہ وہ TTP والے آ کے آپ کے اندر پاکستان میں ٹیررزم کرتے رہیں گے, فوجیوں پہ حملہ, پولیس پہ حملہ, اور آپ اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکیں گے جیسا اب کرتے ہیں. جس دن یہ ایئر ڈیفنس سسٹم لگ گیا تو یہ جو ہم ان کو دھمکیاں دیتے ہیں یا جب بھی جا کے ہم بمباری بھی کر دیتے ہیں, یہ والا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے موجودہ حالات میں جاری نہیں رہ سکے گا. لیکن ایک بات سب کو پتا ہے کہ افغان طالبان اس رشین ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ماسکو کا کابل کے ساتھ یہ ملٹری تعاون کیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں پہ پانی نہیں پھیرے گا؟ انڈیا اینڈ انڈیا مل کے, کیونکہ آپ نے انڈیا کے اوپر بات نہیں کی, انڈیا از ہیونگ اے لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ انفلوئنس. جو طالبان کے منسٹرز ہیں وہ انڈیا ہفتے 10 دن کے لیے جاتے ہیں, مطلب ناٹ لیس دین 5-7 days سے کم نہیں جاتے وہ. اس پہ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ انڈیا کا جو افغانستان کے ساتھ ہے اٹ از ویری کلیئرلی پاکستان لینس کے تھرو دیکھ رہے ہیں. وہ سارے کے سارے اٹ از اباؤٹ کٹنگ آف پاکستان, اسٹریٹجک ڈیپتھ ختم کرنے کا, پاکستان کے لیے سر درد کریٹ کرنے کا, کہ آپ کے پاس 2 فرنٹ پہ پرابلمس ہو. جب تک آپ کے ویسٹرن فرنٹ پہ آپ کو پرابلمس رہے, آپ ایسٹرن فرنٹ پہ خاموش بیٹھو گے, کہ آپ پاکستان کیا دونوں فرنٹس پہ گڑبڑ کرتے رہے گا ایٹ دا سیم ٹائم. سو فار انڈیا کیپنگ پاکستان بزی آن دا ویسٹرن فرنٹ از آف گریٹ ویلیو. اور اگر طالبان کچھ بھی نہ کریں, خالی پاکستان کو تنگ کرتے رہے آن دا ویسٹرن فرنٹ اینڈ کیپ پاکستان فوج بزی وغیرہ, تو دیٹ از پریٹی comfortable for India, because India thinks کہ it is doing to Pakistan what Pakistan does to India, کہ وہ cross border terrorism support کر. تو مجھے لگتا ہے کہ by doing a defense agreement with Afghanistan, رشیا اپنا وہ جو سینٹرل ایشیا میں جو اس کا سیکورٹی ڈومیننس ہے اس کو وہ بڑھا رہا ہے,
and एक तरह से is including Afghanistan in Central Asia. I think कि इसका एक नतीजा ये होगा कि अफ़गानिस्तान को SCO में बड़ी तेज़ी से अब मेंबरशिप की तरफ वो बढ़ जाएगा. इट इज़ ऑलरेडी नेक्स्ट इन लाइन, राइट. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है कि इट नीड्स टू रियली नेगोशिएट विद रशिया, क्योंकि इंडिया का भी सपोर्ट रहेगा अफ़गानिस्तान को. अब चाइना, बिकॉज इट्स इन्वेस्टिंग इन अफ़गानिस्तान, इट हैज़ नो प्रॉब्लम इन अफ़गानिस्तान जॉइनिंग SCO. तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक इट्स डेफिनेटली a matter of concern कि अफ़गानिस्तान अब currently पाकिस्तान has good relations with both China and the US, तो शायद वो उतना attention ना पे करे रशिया को. But I think कि ये जो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान का हनीमून चल रहा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है कि अफ़गानिस्तान फिर मजबूर होके कोई ना कोई और काम करेगा, एयरफोर्स डेवलप करे या कुछ और करे. तो अगर ये हो गया तो हमारे लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी. एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है. अब गौर कीजिए कि जब अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को में थे तो ऐन उस वक्त, बहाना तो किसी कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन उस वक्त जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी रशिया में थे. तो यकीनन इनकी सामने सामने तो मुलाकात की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि बहुत ही करीब है इस वक्त इंडिया और अफ़गान गवर्नमेंट, तो ज़रूर मुलाकात भी हुई होगी या उनका वहाँ ऐन उस वक्त होना बहुत मानी रखता है. अब आज अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात हुई है तो कल वहाँ पर एयरफोर्स बनने की भी बात शुरू हो सकती है. उसको ज़ाहिर है 1 साल 2 साल 4 साल लग सकते हैं, लेकिन वो भी हो सकती है. इंडिया तो तैयार होगा, जहाज़ देने को भी तैयार होगा, टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार होगा और ट्रेनिंग देने को भी तैयार होगा. और अफ़गान पायलट जो हैं वो ज़ाहिर है मैंने कहा उसमें वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल वो ट्रेनिंग दे के उनको खड़ा करने को तैयार होंगे. अब अगर सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम लग जाए और पाकिस्तानी एयरफोर्स बमबारी ना करे तो फिर ग्राउंड पे लड़ाई करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है पाकिस्तान को बाकायदा इन्वेड करना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा. अंदर जाके वहाँ पर अब काबुल तक तो नहीं पहुँच सकेंगे. काबुल तक पहुँचने का मतलब तो फिर यही है कि जैसे रशिया ने या दूसरे मुल्कों ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था हम भी करें और ग्राउंड इन्वेजन करें, तो वो तो एक जंग लग गई. अब हमारा बॉर्डर, हमारे जो भी इलाके हैं, जो भी वहाँ पर एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं, वो सब कुछ आपको पता है. तो पाकिस्तान शायद वो अफोर्ड ही नहीं करता, कर ही नहीं सकेगा कभी भी मेरे ख्याल में. तो ये एक गेम चेंजर है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट जो है, जो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान हो गया है. इंडिया के लिए भी अब कोई ऐसा टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जो अफ़गानिस्तान से इंडिया को थ्रेटन कर रहा है. द ओनली कंट्री विच इज़ बीइंग टारगेटेड बाय टेररिस्ट इज़ पाकिस्तान फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और वो दैट इज़ बिकॉज पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, हैज़ फेल्ड. मतलब ना तो आप उसको डिटर कर सक रहे हैं, ना आप उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर सक रहे हैं. सो इट हैज़ बिकम लाइक अ फोड़ा बन गया है ना, वो जो ज़ख़म जो हल नहीं, इट्स नॉट हीलिंग. सो बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. इट जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में. दोस्तों, रशिया और अफगानिस्तान की डील को लेकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है. पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डिस्कशंस चल रहे हैं कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच डिफेंस डील साइन हुई है और जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है कि S-400 अफगानिस्तान के अंदर तैनात की जाएगी, इस चीज को लेकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा घबराए हुए हैं. जिस तरह से पाकिस्तानी मनमानी करके अफगानिस्तान के अंदर हमले करके आते थे, अब पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलें हो जाएगी क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है गोरिल्ला वॉरफेयर की, उससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है. और इस डील के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में कभी भी जाकर गोरिल्ला वॉरफेयर कर पाएगा, बट पाकिस्तान इसके बदले रिटेलिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास S-400 होगी. मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में. अब इस चीज को लेकर घबराहट, दहशत, खौफ, हर कुछ पाकिस्तानियों के मन में बैठा हुआ है कि क्या तालिबान को रेडी किया जा रहा है फ्यूचर प्लानिंग्स के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट एंगेज करने के लिए. और पाकिस्तान के अंदर ये तक बातें चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर अफगानिस्तान की खुद की एयरफोर्स हो, जिसके अंदर पायलट्स और कुछ जेट्स दिए जाए. और अगर ऐसा हुआ
तो पाकिस्तान की खटिया खड़ी होना तय है।